يعني بقيت حريف يعني. ما في كلام ما في كلام. كيف أحوالكم؟ تمام؟ الحمد لله كله تمام. لا. ألو. صوتك بيقطع يا دكتور. معلش أنا طيب أقرب شوية. كده كيف؟ تمام كده. أيوه. عددكم كم الليلة؟ كويس كويس. طيب tonight we're going to talk about one of the important uncommon chronic mucocutaneous disease. One variant of this disease causes oral ulcerations, which is lichen planus. So I'm going to just to talk about oral lichen planus and very little about cutaneous lichen planus and the mixed type, which is mucocutaneous lichen planus. So for abbreviation, OLB is the oral lichen planus. CLB is the cutaneous lichen planus, and MCLB is the mucocutaneous lichen planus. This is the mixed disease, the last one. So whenever I mean, just for simplicity, we're going to use these abbreviations, okay? So we're going to focus on OLB, CLB, and MCLB, and another variant which is not idiopathic, lichen planus. It is called lichenoid reaction, and this is most likely, I mean, due to underlying causes like drug material, like we are using these materials, I mean, in dentistry and other materials in the market. For example, like amalgam fillings and restorative materials, other restorative materials, which induces lichenoid drug reactions or disease lichenoid drug reaction. الصوت واضح؟ واضح ايوه. Okay, we based our talk on the differential diagnosis, and there are similarities, or this LB or OLB, CLB, and MCLB. They mimic other diseases like lupus erythematosus, lichenoid reactions, graft versus host disease, pemphigoid, pemphigus, and leukoplakia. So these are the short-listed differential diagnoses. I mean, in descending importance, I mean, it mimics more lupus erythematosus and lichenoid reactions more than the pemphigus and pemphigoid and leukoplakia. Did you go through the cellular immune response and humoral immune response and the immunologically mediated diseases? Did you go through these items? Okay. Yes. Okay. So the this lichen planus was provided by the British physician. His name is Mr. Wilson, Dr. Wilson, who observed, I mean, the resemblance of lichen planus to the symbiotic algae. دي طبعا طحالب اللي هي تكافلية. It gives some energy to the fungus, to the other fungus or fungi.
So the name is derived from this symbiotic algae اللي هي الطحالب دي اللي هي we used to find them on the rock near the sea or the Nile. شفتوها قبل كده الطحالب دي الخضراء دي وشوية فيها شيء أصفر شيء أبيض كده في الصخور دائما بتكون. ايوه لاحظتوا ليها أيوة. مش كده؟ فهو شاف الحالات اللي بتجيو دي في المرضى وزي زنبل البترن بتاع الالجي دي ولا الفنجاي. It can be assumed that the clinical appearance of lesions seen by Wilson were reminiscent of lichens growing on rocks. So lichen plants is a common. في زول تاني برضه فاتح السبيكر. Okay. So it is a relatively uncommon chronic mucocutaneous, but among the mucocutaneous is very common. But in relation to other diseases is uncommon. So it is uncommon chronic mucocutaneous disease that affects about 1% to 2% of the population. There is a female predilection. So the females, women are more affected more commonly than men. With lesion arising mostly within the third to sixth decade to 60 decades. Okay. فأي سؤال هنا يا اخوانا؟ لا واضح. very rare very rare. احنا ما عندنا حالات بتاعت لايك كومبلينس في الchildren. يعني صح ممكن بتجينا حالات في اقل من 20 سنه لكن very segregated cases. هي في الميدل ايج والاولد ايج جروب ومور كومن في الفيميلز. So OLB may occur independent of or in concert with cutaneous lesions, and sometimes, as we mentioned, that you can find MCLB and you can find CLB and you can find also OLB as a alone standing alone disease. And according to the percentages, as it showed my slide, I mean, 40% of the lesions occur as OLB, 35 as CLB, and 25 as OLB. Sorry, the first 40 is a combined lesions. This is MCLB. And the diagnosis of oral lichen planus is based clinically on the clinical ground. And it's, in particular, I mean the reticular form, very pathognomic. When we say pathognomic, it is very characteristic of the disease. It is not found in other, this pattern is not found in other diseases. Whenever you find this reticular or annular pattern. And هنا هنشوف البيشنت ديل الباترن بتاع الريتيكولار فورم. الريتيكولار فورم ده اسهل حاجه تو بي دايجنوزد لانه ما بتلاقي في ديزيز ثاني. ف very specific very characteristic of lichen planus الاو ال بي. في السكين دايما بيكون زي شكله زي الاكزيما، عشان كده ما الباترن ده ما في السكين ما في. دايما بتلقى يا ulceration يا ولا بليك لايك ليجونز. وبالنسبه للنيلز، النيلز بيكون اتروفيك ديستروفيك نيلز برضه هنشوف الصور دي. The oral mucosal lesions persisting far longer than cutaneous lesions. بعدين most likely painful, very painful.
unlike the skin and the nail lesions, very painful, including the to a lesser degree the genital lesions also may be severe and often painfully debilitating. So that's why it has a prolonger course if you compare it with the cutaneous, like emplanus. And usually it takes time to reach a diagnosis of OLB. The dermatology people, it is very clear. I mean, the pattern of CLB to them. I mean, the early diagnosis help the remission, the fast remission. That's why the duration of ALB is five years or more, and is specifically for the erosive form of the disease can persist for up to 15 to 20 years. As I mentioned, I mean, there are different pattern or characteristic. I mean, varying from the reticular to black-like. black-like ده قريب للليوكوبليكيا اللي هو وايد وموست لايكلي انه يكون في البلاك لايك ده يكون في الدورسم اوف ذا تانج. The most common site of the black type. There is other types. I mean, like the erosive. Erosive is, if you remember, I mean, during the pathology sessions, we came across the pre-malignant conditions, and we mentioned that LB, OLB, a variant of OLB is considered as a potentially malignant condition. Do you know which one? Which subtype? Erosive. Erosive, yes, correct. But although there is a debate, I mean, between researchers, but we do have one type documented in our series that progressed to squamous cell carcinoma. It started as LB, OLB, and progressed into squamous cell carcinoma. So these are there are other types, but most likely, I mean, we find these types, these minor types in conjunction with the major types. I mean, you can find the erythromatous with the black and with the other keratotic lesions, and also the atrophic type. So we do have the black type, the reticular type, and the erosive type, and also the erythematous and atrophic types. The last two types are very common. I mean, we find them with other types. You went through the T cell mediated disease, مش كده؟ You went through this. So it is considered as a T cell mediated disease, although there is other immunologic mechanism were found. I mean, together with the T cell derailment. And again, there is the adhesion molecules, the cytokines, and inflammatory mediators, other inflammatory mediators. But the difference between this and the other types, like the pemphigus and the pemphigoid, the linear fibrinogen, I mean, in the basement membrane, which is a shaggy pattern. And this is one of the differences. So as we said, I mean, the reticular is very easy to be diagnosed. The rest need to be further investigated. So we need to take a biopsy, and we used to take two specimens. One we send it for histopathology, the normal staining procedure, and because we do have about three characteristic features
of histological pattern of lichen planus. All they are the same. I mean, in different types of LB, OLB, and even it mimics also the lichenoid drug reactions. The histology is the same. في بعض الديفرنسز بسيطه، لكن عشان كده دايما لما يكون very challenging و difficult to reach a diagnosis، بعد ذاك بنمشي للدي اي اف، الدايركت immunofluorescence. فدايما الريسيرشر برضه زي ديبيت الدي اي اف هنا في الحته بتاعت اللايكن بلينس. Most likely, I mean, they used to base their diagnosis on clinical ground, and if they find any difficulties, they go for the normal histopathology. If they find more difficulties in reaching a diagnosis, so they ultimately they go for DIF. Is that clear? Yes. So they found infiltration of lymphocytes and other immune competent cells like macrophage and Langerhans cells and mast cells. And the interaction of these cells with the T cell population were found in the connective tissue. Actually, very rare, I mean, to get these inflammatory cells in the epithelium. So the epithelium, you know all, I mean, it has these layers and the Brickell cell in the basal layer. And so you'll find this trafficking of lymphocytes and other immune competent cells. And when we talk about immune competences, we mean الماكروفاجز واللانجرهانز cells. الماكروفاجز ممكن تنطقها ماكروفاج برضه، يعني على حسب الانجليز بنطقوها باكسنت او الامريكانز بنطقوها باكسنت ثاني. ناس بنطقوها بماكروفاج وناس بنطقوها بماكروفاج. both are correct pronunciation. واضح الكلام ده هو أنا؟ يا دكتور حنلقى السيلز ديل في الكونكتيف تيشو مش؟ السيلز دي اساسا يعني نورمالي في الكونكتيف تيشو كويس. الكونكتيف تيشو، لكن وين في الديزيز سيتويشن زي مايجريت وبيمشوا للبيزمنت ميمبرين وبيمشوا لللاير البيزل لاير دي اللاير اوف ذا سباينس لاير. فبتلقى فيه trafficking of lymphocytes and other immune competent cells في الحته دي زي باند كده. دي sometimes بتلقاها sometimes ما بتلقاها. فدي من الحاجات اللي بتفرق اللايكن بلينس من الديزيز الثانيه، يعني الترافيكينج اوف ذا immune competent cells في الابيثيليوم انترابيثيليال to different levels في الابيثيليوم. لكن definitely زي كروس وبيمشوا لحد البريكل سيل لاير، واحتمال دي sometimes بعدين we shouldn't go by book as I mentioned to you. I mean sometimes we do have variations in findings. So these are the cells. You can go through some slides. I'm going to skip some slides because some slides are meant for the postgrad, the MD student. So if you are interested, you can go through this slide. I didn't delete them. I left it in the presentation. So you can skip them. You can read them. You can go through them. If you do have any difficulties, all these are the media of the immune response. I mean the cytotoxic T cells and the CD4. All these are found in abnormal quantities and morphology. So in the lamina propria, and also they traffic and they cause more damage. I mean to the cells, to the self antigens. And again, here are some antigens
and that's why it is also meant to be humoral. There is a humoral response here. Whenever we say antigen and antibodies, so we mean there is some humoral reaction here as well. But the prominent player is the T cells في اللايكن بلينس. يوجد difference بينه وبين ال other blistering conditions. لقوا برضه في تي سيل رانتيس سكريشنز، دي برضه من الحاجات البوتنت ومع الاذر سايتوكاينز والجروس فاكتورز زي كوز مور دامج، وبيعملوا دمج للكيراتينوسايتس. ولما يعملوا دمج للكيراتينوسايتس بيحصل اللي هي الفيزيولوجيك بروجرامينج اللي هو اسمه شنو؟ عارفينه؟ الفيزيولوجيكال ديث اوف ذا سيلز بيسموها شنو؟ apoptosis. Correct. Great. So they cause apoptosis of keratinocytes. All this يعني كل الحرابه دي كويس منها بيحصل دمج للتيشوز، بيحصل دس للسيلز. لما يحصل دس للسيلز بيحصل اسمه شنو الابوبتوزيس للكيراتينوسايتس، اصلا يحصل لها ستيل بقول لها ابوبتوزيس، يعني ما باثولوجيكال بروسيجر زي الفيزيولوجيكال بروسيجر، لانه اساسا ما منت انه يحصل اتاك للكيراتينوسايتس في الاريا دي يعني. فالمهم في على حسب اللي تتشرب بقولها ابوبتوزيس، فالواحد عنده تحفظ في الحته دي. لكن other evidence supporting the immunologic pathogenesis of OLB or CLB or MCLB includes the deposition of fibrinogen, as we mentioned, along the basement membrane and the cell-mediated autoimmune destruction of basal keratinocytes. ودي بتدي الشكل بتاع اللايسيس للكيراتينوسايتس، بدي حاجه اسمها بنرجع عليها حسه بنشوفها في اسمه شنو في ففي بعض الاحيان لقوا انه في ريليشن بين الهيباتيتس سي والال بي، زي ما في ريليشن بين اللايكمبلينس وبعض الميديكيشنز وفي الجرافت فيرسس فورس ديزيزز وبعض الماتيريال كويس. برضه هنا لقوا بانه الهيباتيتس سي برضه في بعض الديرماتولوجيكال ديزيزز، ما بس اللايكمبلينس. It's not limited to لايكمبلينس، ودي confined to certain area regions. يعني الريسيرشز اللي فيها كان في الميدل ايست وفي ايجيبت وفي المناطق دي، يعني في يو كي ويو اس اي ديل ما عملوا اي انفستيجيشنز فيها، وما في ليتيتشر فيها في الميديكال ليتيتشر في يو كي ولا يو اس اي. فبس زي ريفيرت للاذر ارياز اللي هي زي الميدل ايست والحتات دي، فيلجو الهيباتيتس سي دي في حالات عندهم لايكمبلينس. فهي غالبا زي موديوليشن كده للاميون ريسبونس باي ذا فيروس. الفيروس طبعا ريبليكيتس، يعني في عندنا حاجه بيسموها الفيرال لود، مش كده؟ Do you know what we mean by the viral load? كده في احتمال في واحد فيكم بيعرف الفيرال لود شنو؟ الفيرولنس. ما هو الفيرولنس بيعتمد على الفيرال لود. لما الفيرال لود يكون عالي بيكون الفيرولنس يكون هناي. فهو دائما بيكون محسوب بحاجه، يعني دائما بيكون محسوب بشيء، يعني الكوانتيتي اللي هي الار ان اي بارتكلز في المليمتر المليليتر في البلد، اللي هو البلد ال1 مليليتر كيوبيك مليليتر اوف ذا بلد فيه كم ار بي سيز. يعني مثلا في الكوفيد مش قالوا
it attacks الار بي سيز. فلا بد تعرف الحاجات دي يا اخوانا. عندنا كم ار بي سيز يعني في النورمال رينج في ال 1 ملي لتر اوف بلاد كده جيس. دايما الفيرال لود هو the number of copies of RNA of a given virus per milliliter of blood. زي ما اقول لكم في الكيس ايوه 5 مليون ممتازه. the number of RBCs is 5 مليون في ال 1 مليلتر كيوبيك 1 كيوبيك مليلتر. عشان كده مهم جدا نعرف الفيرال لود. فالفيروس ريبليكيت دائما في الابيثيليال سيلز. يعني مثلا بالنسبه لنا نحن هنا حاسه في الهيباتيتس سي. فالريبليكيشن ده موديوليت تافكت الاميون ريسبونس بتاع البيشنت. عشان كده بيكون مور برون للحته بتاعت ده واحده من الاكسبلانيشن يعني جود نوز. طيب انا قبل تحدثنا عن الكلينيكال فيتشرز. فقلنا انه الكلينيكال فيتشرز دي فيها الديفرنت فورمز دي وفي اوفرلاب فيها مش كده؟ يعني في اوفرلاب في الفورمز دي. يعني احتمال تلقى اكثر من باترن في كيس واحد صح؟ ايوه قلنا كده. ايوه. إذا انت عادل في الحته دي عندكم اي سؤال؟ طيب ليه يا دكتور بيكون في كم شكل؟ يعني ما في حاجة معينة زي مثلا يكون في تنس بولي أو يكون في فيسل بولي زي ما شفنا في الحالة اللي فاتت. ليه في كم شكل؟ ما دي على حسب التايبس يعني في البولس لايكمبلينس ده اللي هو ده في الفيزيكولوبولس ليجن بندرسه. يعني في كاتيجوري فيري رير طبعا ما شفنا قبل كده. ما بيجينا حالات فيها فيسيكلز ولا بولي زي البنفيجس. لكن بيقولوا انه انا اسيوم انه الروزيف دي بيكون اساسا قبل ما يحصل له ايروجن كويس السريشن يمكن يكون في شكل بليسترز. لكن معظم البيشنتس اللي بنسالهم يقول والله ما قامت لنا اي حبوب ولا فيسيكلز ولا بقاقه ولا كده ولا حراره جاتنا الحراره دي بس. ولا يكون في اكولا ايتشنج ولا حاجه بالشكل ده. فلكن ما في كده كونكريت ولا سوليد حاجه تبيز عليها الارجيومنت دي. ليه هي different forms. ليه هي different forms يعني في ريتيكولا في روز في بلاك لايك بعدين في اتروفيك وفي ريسيميتاس فدي كلها وفي بولس. فالبولس طبعا فيري رير. عشان كده دائما احنا بنركز على الإيروزيف والبلاك لايك والريتيكولار. الريتيكولار ده يعني the most benign form of lichen planus وايزي وما asymptomatic. فالسيمتوماتيك ده اللي هو الفيري بينفول وفيري ديبليكيتنج اللي هو الإيروزيف واللي هو ذاته most likely انه يكون ما في بسيليوم. يعني بسيليوم يكون حصل له ديسكواميشن فبيجينا في الكونكتيف تيشو بير اريا عشان بيكون فيري بينفول اسمه الاو ال بي. عشان كده ناس الدرماتولوجي ما عندهم ما في كومبلين غير الايتشنج. يعني احتمال يكون في ايتشنج يكون في حاجه بالشكل ده ولا يكون في ديستروفي في النيلز دي تكون مزعجه. الديستروفي في النيلز دي اللي هنشوفها في واحد من البيشنتس دي. فحسب تصمم up الحته دي انه في several clinical forms or types of OLB. يعني دي ما ممكن نقول في السكين كيوتينيوس بس في الاو ال بي الكيسز دي احتمال تلقى في السكين دي حاجه ثانيه مختلفه. احتمال تكون فيها الحته بتاعت البلاك لايك موست لايكلي يعني. ف في ذا articular form طبعا هو being the most common حتى most common and most easily recognized
طيب. طيب يا دكتور معلش مم. سؤال. ايوه. معناها هنا ما بكون عندنا ulceration صح؟ في كل الانواع اللي احنا ذكرناها ما لا، بكون كيف في. يكون عندك السريشن؟ لا، في السريشن لما يحصل السريشن بتشوف على حسب الموست بروميننت شيء موجود عندك، كان في الليب ولا في العناية. لو لقيت انه مثلا في الكيك دائما بيكون بايلاترال، وفي الفورك كوادرنت ده الريتيكولار، كويس. مرات فيري رير الناس يعني بيهيجوا بشيطته وحياه بالشكل ده، احتمال يكون في رسيمه، يكون في لكن it does not last long، يعني كان في رسيمه ولا كده بتنتهي. المهم هو اسيمتوماتيك، هو بينلس ريتيكولار، كويس. وحنعرف ليه هو ريتيكولار، ليه هو بلاك، هو بليك زي اليوكوبليكيا. اليوكو معناها ابيض مش كده، وبليك معناها ايوه مرتفع شويه، فهو مرتفع شويه وابيض، بليك لايك، اللي هو بيشبه اليوكوبليكيا، اللي هو دائما بنلقاه في الطنق. نحن عندنا كيسين ولا 3 كيسز والله في الطنق. ف... فدي وزي ما عارفين انه بيسموها الاستريا دي، هي استريا ولا انيولار باترن، بيسموها ويك هامس استريا، ده الزول اللي اكتشفها، ويك هامس استريا. واضح؟ هنشوف هسه في أيوة. الكيس ده عنده الفور كوادرنت، يعني هنا في الرايت سايد اللور في البكال فيستيبيول، هنا فيه، بعدين فوق فيه، لكن انا ما صورته في الحقيقه، يعني برضو عنده فوق هنا فوق وتحت الزهرات ده هنا ريتيكولر، زي الليس لايك مش كده؟ عارفين الليس شنو؟ الليس شبكة كده، نتورك. الشبكه زي الشو ليس، يعني بدون ما اخذ الحذاء، الرباط بتاع الحذاء، وزي الشبكه زي ما قلتي، زي الشو ليس، كويس، زي الحذاء، يعني هي دي كلها ريتيكولار. يعني it mimics sometimes البايتنج، التشيك بايتنج، لو في كيراتوزيس ولا كده، ولا في كيراتوز وكده. فده بيدل شنو؟ بيدل انه الفايبرينوجين اللي هي الكولاجين والحاجات دي هي بتجي للسطح هنا، يعني دي كلها من ال الرياكشن الريسبونس بتاع الاميون كومبتنت سيلز مع التيشوز مع الانفلاماتوري ميديترز، فكلها بيجيب. عشان كده قلنا في الدي اي اف بتلقوا فيه لينير شيجي كده، يعني يعني هيري لاين اوف فايبرينوجين ديبوزيشن. طيب، قلنا البيشنت بتاع ريتيكولار most likely انه يكون asymptomatic. زي ما شفت هسه ذا نص سايت من البكال ميكوزا فرد باي ذا بكال فيستيبيول. احنا معظم الحالات تشيك، عندي حالات لكن بس ما الاقيها في اللابتوب. ففي عندي حاجات كتير جدا في التشيك ميكوزا، وذلك البكال ميكوزا. الو. ايوه هذا اساس نوت اميون، يعني ده لا تلقى فيها برضه الطنج والجيب برضه ويكون فيها الارتيكولار تايب ده، لكن most likely يعني بيحصل بايلاترال، فاي فيري ايزي. It's most often appear as of intensely erythematous mucosa with large areas of pseudomembrane، ودي حاجه فيري تيبيكال. ده الشكل الشعبي لما شافوا الليجن ده في عيان، وشافوا بيشبه الاتيك
ده شاف العيان الجاي ده هو تيبيكال. يعني زي ما بقول لك وي كيب ذيم طوال في ريفيو بالذات الروزي شنو ما يتحول لمالجنسي في ديسبيوت في الريسيرش في كنترول راندومايز اتعملت انه البولس تايب ولا الرودف تايب دي هو كونديشن، لكن ستيل يعني في حالات individual كيس ريبورتس ولا كده كثيره في الليترشر. فنحن لابد to care about the patients، لابد to keep them on monitoring زي الكانسر يعني باستمرار يعني. لكن الريزف لايك كامبلين هسه هنا ده واضح انه كل واضح مش كده فعلا. ايوه واضح. طيب هنا شوفوا الفينجرز النيلز ممكن توصف اللي هي ده حسه MCLB مش كده؟ MCLB لأنه هنا ممكن لكن في ليجون في السكين وفي ليجون في النيلز. MCLB سوري MCLB اللي هم لكن very painful في الأورال كافيتي اللي هو يعني الكيوتينيوس ما بينفول. ده تريتمنت نفس البيشنت يعني الالسريشن هو بالتريتمنت وكده فبيكون لكن زي ما هو في الإيراب بيحصل لهم ريكرنس يعني patients يمكن 5 10 years لكن برضه less than البنفيكس they sometimes they live with the disease for life. شايف هنا النيلز بتاعت الريل كلها ايتا يعني جزء كبير يكون ايتا عشان ديستروفي السكين بالإضافة للنيلز. جبال شفناها areas of ulceration دي مثلا هنا أو اللي هي بتلقى فيها البريفري فايبرينوس ولا السودوممبرين كويس well defined وتاشت يعني زي الكراستين كده لكن ما كراستين يعني فيلم ما تاشت الصب ميكوزا يعني احتمال ما تلقى إبسيليوم تلقى الصب ميكوزا طوالي ويكون فيري اتاك. فبالتريتمنت يعني تريتمنت والدريسنج يا اخواننا اهم حاجه الاورال هايجين يعني دائما بنعمل لهم دريسنج
وكده. البلاك لايكن بلينس ده قلنا نحن عندنا حالات كثيرة جدا بتكون في الطنك، في البوستيريور طنك أكتر من يعني التيب دايما ريرلي كده بتشوفها في التيب، بيس سلايتلي ريد يعني تيبيكالي زي وسمتايمز زي الميوكوتينيس اللي هي حاجة cannot be rubbed off، يعني زي اليوكوبليكيا cannot be rubbed. وهنا في ريزمبلس مع اليوكوبليكيا غير برضه cannot be characterized. لما يكون في ديزيز مثلا جرافت فيرسس ولا ميديكيشنز بتاعت انتي هايبرتنسيف ولا كده، بيكون ده كوز مش كده، فبيسموها لايكنويد. ففي فرق بين الايديوبينس وفي فرق بين اللايكنويد انت يريموف الكوز، يعني تغير الدواء ولا تطلع الامر في الاسنان تغير بحاجه ثانيه، هي عمل له لايكنويد رياكشن، لكن بتدي نفس الاعراض ونفس الباترن. احتمال يكون يحصل ايروزيف لايكن بلينس، احتمال يعني معظمها بيكون يا بليك ولا يحصل ايروجن ليها في الحته بتاعت اللايكن. نادر ما بتقدر تفتكر، لكن تلقى البليك من الريتيكولار باترن ده اللي عينه بليك لايك، يعني زي اليوكوبليكيا وايتش والليفيتد شوية. في كيس تاني أنا ما جبته هنا، ذاك أوضح كمان بس الزمن. واضح إخوان؟ واضح. أيوه. بعدين ممكن أزي كان misdiagnosed as mucocutaneous candidiasis ولا لكن سكريبين وطلع. حتى هنا ال ability سمش inflamed مش كده، يعني بليك ومعاها طيب الاريا دي. حتى هنا دي بعض الريسيشن ما في روجن، في ريسيما دي اسمه شنو البولس لايكن بلينس اللي هو ده بيندخل في اكو يا احمد. ده من خلاص آه. الريكورد ده بيجي من وين؟ والاصوات دي قبل شوية ده من ابتهال خلاص خلاص راح مبروك. بولس لايكن بلينس رير طبعا فورم، وقلنا ضمن الكاتيجوري بتاع مصر هي ما عدا البولس ده البولس كاتيجوري، عشان كده احنا دخلناه حصه يعني طبعا مع الوايت ليجن داخل تاني مع المالين ديس اوردر صح؟ ايوه يعني في البولس داخل مع الفيزيكولوبولس واللايكن بلينس
داخل في الوايت ليجنز، والايروزيف داخل potential malignancy. تمام. خلاص. طبعا قلنا هو الكلام النهاية ما دار أعيد تاني، إنه particular straight forward will become very pathognomic. لما نقول pathognomic معناها very characteristic للديزيز ده بس، ما يعني ما شيرت مع other disease. الرازف رازف and black like forms ناخد زي ما جبال اتكلمنا، ناخد بايوبسي. يا دكتور ايوه. الديسكوميتيف جنجيفايتس ما شفناه هسه. لا ما شفناه، لكن انا ما عرفت في اول في البنفيجاس عرضت لك الديسكوميتيف جنجيفايتس، عرضت لك ممكن يكون في كل الفورمز دي، عشان كده لابد تاخد بايوبسي. بتاخد فين يعني؟ الدياجنوز طبعا بينسجن البايوبسي ده من وين؟ من في حته اللحظة ما تكون ulcerated. ايوه كويس، ما تكون ulcerated. دي الحاجة ويستبدش فيها الدياجنوزيس. ففي السبيسنجز دايما يعني بريبيرد في اسمه شنو، في اللاب هو بتعمل لها فيكسيشن كويس، دايما تتفادى الالسس والحتات ممكن تعمل سكريبنج كده بيشوف سيلز بالنسبه للبنفيت. لو ما انك محظوظ مثلا تلقى فيسيكل. بالنسبه للازمنه في تويست للهيستوباثولوجي اللي هو كاركترستيك اللي هي حنتكلم عن الباثولوجيكال فيتشرز اللي هي لا تحمل diagnosis بتاع if you find any difficulty you suspect انه دي لايكن بلينس، بعدين بتمشي وبتشوف الألم بتاع. أول شيء بتشوف في الهيستوباثولوجي بتشوف الليمفوسايتس، أصلا بيصير البان الليمفوسايت اللي هي بتكون وبارلل للسيلف with extension of lymphocyte الترافيكينج زي ما بيمشي لحد دي. فدي ستيكلي لايكن بلينس الليمفوسايت ترافيكينج اللي هو بيمشي تو مايجريت فلتريت لحد يمشي الابيثيليوم فوق اللي شيجي لاين اوف قلنا شنو قبل الفايبرينوجين اللي هو ده ناي الفايبرين والكولويد ماتيريال اللي هي بتاعت اللي هي عندها اي اسم تاني بعد ما يحصل بيع، فبتعمل حاجة اسمها حاجة هي كولويد ما شنو بوديز، حاجة اسمها بودي سي 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 في اي دبل تي سيفاتي سي اي في اي دبل تي اي اللي هي دي الديت كراتينوسايت الابوبتوتيك بيحصل من دي قلنا على اللي هي هجوم التي ليمفوسايتس على السيتوكاينز على الاميون كومبتنت سيلز على الحاجات دي كلها والمايجريشن عليها كويس، بتضرب الكراتينوسايتس دي
بيحصل لها نيكروزيس، صداع برتقال، فبتاع دي بيسموها ستيفاتي بوديز. يا اخوانا الوحدة دي فاتي اه يا ايوه اللاينيرز تدرينوجين نتيجة جود نوز والله. دي بس الفايندنج الحسن لقوا بانه البروبلاست مع الفيبروبلاست والحاجات دي كلها الكونكتيف تيشو، صح؟ أي تحت يعني ما في الابيثيليوم، فالرياكشنز في سكريشن سكريشنز بتاعت الحاجات دي، فكلها تمشي فوق الحته الويك، تلقى الحته مثلا البيئه فبتعمل الله ايوه في طيب الثاني الكاركترستيك الهيستوباثولوجيا، كاركترستيك في الهيستوباثولوجيا بنشوف شنو؟ بنشوف فيتشرز sometimes يعني ما بتلقاها كلها موجوده، لكن في معظم الحاجات في لما زي ما قلنا لو نحن عملنا الهيستوباثولوجي ولقينا انه very difficult to reach a diagnosis، بنعمل direct immunofluorescence studies اللي هي دي presence of البريزنس اوف فايبرينوجين ده بيكون زي ما قلنا الشاقي along البيزمنت ممبرين البيزمنت ممبرين unlike that seen in other autoimmune diseases اللي هي اللي هي بدل الفايبر اللي تكون من شنو اللاين ده يا اخوانا، الحته بتاعت الهناي ده بيكون اميونوجلوبولينز اي جي ام ولا اي جي، الحته بتاعت البنفيجاس والبنفيجاس يعني دايما بدل هنا بدا في اللايكامبلينس الفرق بينه وبين الانفيدويد ما بيكون اي جي اي واي جي ام، بيكون هنا فايبرينوجين في نفس الاريا دي اللي هو كان في along the basement membrane. كلام واضح يا اخوانا؟ يعني في البنفيجاس والبنفيجاس امينوجلوبولين بدل الفايبرين هم الكومبلمنت